कुछ देर पहला की गल मिस्त्री लगे सन तो मैं मिस्त्रियों को आख्या मैं भाई कोई गल सुनाओ हाँ ताकि टाइम गुजर जाए सौखा सौखा। वो मिस्त्री अगे ही अल्लाह वाले जुबान बहुती चलानी होंगी है, हथ घट चलाने होंगे ने और टाइम ही तो गुजारना चाहते हैं। वो मैंने गल सुना लग पे आते ने सियालकोट लारी अड्डे के नेड़े एक बरामजी मोड़ है, इत्थे ना गुलिस्तान सिनेमा होंदा सी। मिस्त्री सुना लग पे गल आंदे ने असीं सिनेमे टुर गए तो सुल्तान राय की असीं ना फिल्म वेखी। आंदे ने फिल्म वेखी तो पता जो फिर बड़कां सड़कां ते मार लाला लाला है। आंदे ने असां वो फिल्म वेखी, जिहड़े वेले असीं फिल्म वेख के ते बाहर निकले ना ते असीं रक्शे वाले नूं वेख के ते साडा दिल करे इहनूं कुੱਟੀਏ, इहनूं मारीए। साडा दिल करे भी सानूं कोई जी लभे ते असीं उहनूं ना आ कोई चार गुब्बा मारीए। ਇਹ ਕਾਹਦਾ असर है? मिस्त्री अपने मूँह सुनाते हैं, हासे वाली गल अपने वालों पे सुनाते हैं, पर मैं फिर वो विचों नुकता फड़ लिया ना। आंदे ने साडा दिल करे भी कोई जी साडे ढाए चढ़े तो असीं उहनूं कुੱਟੀਏ। काहदा असर पिया वाला फिल्म वेखण दा। जो वेखिया वो वेख के ते दिल करे कि असीं भी उंज दीयां हरकतां करिए। आंदे ने असीं रक्शे वाले नूं चंगा सताया तो साडा दिल सी भी ये साडे नाल कोई अगू औखी गल करे तो असीं इहनूं मारीए, बहाना ही पे लभदे सां। तो रक्शे वाला भी कोई समझदार, मिस्त्री अपने मूँह सुनाते हैं, आंदे ने समझदार सी कोई रक्शे वाला भी, उन्हें कोई गल को ना साडे नाल कीती। असां उहनूं कोई दप चद्दा कराया दिता असीं टुर आए। बाद सानूं समझ आई ये सारा फिल्म दा कमाल। साडे भी नेड़े तरेड़े कई फिल्मां इंज दियां लगियां फिरदियां ने कि जिन्हां नूं वेख वेख के ना ते वो बंदे दा दिल करदा असीं भी इंज दे हो जाइए, लेकिन नहीं वो फिल्मां आउंदियां ने। यार तुसां सुनिया नहीं, कई बारी बंदे आंदे ने यार फलाने की तो फिल्म चलाई, यानी कि फिल्म या कोई बंदा कोई ऐसी वैसी हरकत करे जिहड़ी नहीं करनी चाहिए तो बंदे उहदे लवांदे ने, आंदे यार तू की ड्रामा लाए है, या फलाना बंदा यार ड्रामा ही, वो तो बड़ा वड्डा कोई ड्रामा ही। यानी कि ड्रामे की वैल्यू तो फिल्म की वैल्यू कोई भी नहीं। इन्हों संजीदा सीरीयस नहीं लेना चाहिए। क्यों कि परदे के पिछे कुछ होर चलता होंगे, पसे परदा कुछ होर मनाजर होंगे, स्क्रीन के उत्ते कुछ होर मनाजर नजर आते। मैं यह गल एवं ही नहीं शुरू की। कुछ दिन पहला की गल है, बाबा जी मैनूं आखन लगे, आंदे ने यार एक ना परिया च जाना पंचायत एक उत्थे वैस जाना। मैं चलो बाबा जी चलने। हूँ मैं कि परिया मकानी या पंचायत मकानी सी, मैं तो उन्होंने पंचायतियां दे नाल गया सा ना। चलो जेड़े वेले उत्थे टुर गए ना, उत्थे मामला इंज दा सी कि शादी उन्हें अपनी बच्ची की कीती सी, लेकिन बच्ची नूं उन्हें अपने घर बालिया सी, उहदे सहुरे नहीं सन कलदे, यानी कि मुंडे दे नाल उहनूं टोरदे नहीं सन। ये बाबा जी जाके ते आखन लगे कुड़ी दी मां नूं कि मतलब धी नूं तुसीं क्यों नहीं टोरदे? वो कुड़ी दी मां को की आंदी है, आंदी असां नहीं टोरना, जिहड़ा साडा जवाई है मुंडा साडी कुड़ी दी जरूरतां ही पूरियां नहीं करदा, इन्हूं जिहड़ियां छावां दी लोड़ हुंदी है पूरियां ही नहीं कर सकदा, ते असीं मतलब अपनी धी नूं उत्थे की मतलब भुख कड्ढण निकलना। इस वास्ते ब्याही सी कि मेरा मतलब है असीं अपनी धी नूं उत्थे ओहदी जान खांजने चार चड़ी असां नहीं करनी। खैर वो जिहड़ा मुंडा सी ना, जिहड़ा इन्हां दा जवाई सी, वो भी नेड़े सी, किसे तरीके फोन कर के ना मतलब बहुती दूर पिंड नहीं सी, उन्होंने भी बुला लिया। वो मुंडा आ गया, उन्होंने बहा के जियां दे विच जिवें सियाणे बंदे अपनी वंड वेतर नाल गल करदे हुंदे ने, उन्होंने आखन लगे भी गल ये वे कि जदों बेगम दियां बीवी दियां जरूरतां पूरियां ना करिए तो फिर बीबियां नहीं रहिंदियां। यार जदों अपनी बेगम दियां अपनी जौजा दियां अपनी बीवी दियां वाइफ दियां जरूरतां पूरियां ना करिए तो बीबियां नहीं टिकदियां, तो जो तू उहदियां जरूरतां ही पूरियां नहीं करदा तो वो तेरे घर किवें रवे? वो बंदा गल सुन के ना, मुंडा है बड़ा सियाना, सारी गल सुन के ना ते आखन लगा बाबा जी मेरे को हर रोज़ पिज़्ज़ा लिया के नहीं खवाया जाता। मतलब मैं फैक्ट्री काम करना 22,000 रुपये ते मैं हर रोज़ इनू 500-700 का या हर दूजे दिन या तीजे दिन भी शवारमा पिज़्ज़ा बर्गर चटखारे वाली इस तरह दी चस्के वाली शैवां ने या जो कुछ इन्होंने कोई नवे तो नवा ब्रांड वेख्या होंदा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जरूरियात जिंदगी जिहड़ियां चीज़ां ने मैं सारियां पूरियां करना, लेकिन जिहड़ियां ओवर ख्वाहिशात ने वो मैं पूरियां नहीं कर सकता। यह मेरी मजबूरी है। एक
लेकिन रोटी टुक्कर लूँ, लिबास जुत्ती कपड़े लूँ या जो कुछ चाहिए वे वो मैं पूरा करना, मेरे को चस्के नहीं लवाए जाते। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੇਗਮ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਪਈ। ਬਈਆ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਗਈ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਫਲਾਣੀ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਝ ਇੰਝ, ਮਤਲਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ। ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਪੱਪਾ ਰਿਦਾ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਤਾਈਦ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤਾਈਦ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਆਪਣਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇ। ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤਬਾਹੀ ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਹਵਾਲੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਜੋ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖੋਗੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰਾਮੇ ਤੇ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਤੇ ਡਰਾਮੇ। ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ ਕੁਰਾਨ, ਪੜੋਗੇ ਹਦੀਸ, ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹੋ ਜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ, ਉਹੋ ਜੀ ਧੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਵਾਨ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਾ ਤਾਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਜਰਪੂਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਵਾੜ ਛੜਿਆ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨੇਜ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ YouTube Google ਵਗੈਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਬੇਹਯਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਝਾਕੇ ਸਨ, ਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਹਯਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਔਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਡਰਾਮੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੰਨਤ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਬਲਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰ ਛੱਡੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਸ਼ ਡਰਾਮੇ ਵਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਡਰਾਮੇ, ਟੀਵੀ ਡਰਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਜਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਭਾਬੀ ਦਾ ਦਿਓਰ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਜੇਠ ਦਾ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਚਾਚੀ ਦਾ ਭਤਰੀਏ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਮਾਮੀ ਦਾ ਭਣੇਵੇਂ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਭਣੇਵੀਂ ਦਾ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚਾਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ?
ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਠੀਕ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਬੀਬ ਕੋਲੋਂ, ਹਕੀਮ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਗਈ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਓ ਸਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ।